ऑडिटर महाशय आमकर मंडलीर जड़े प्रथम व्यक्ति आछंती दुई जन को 15-15 मिनट केवल समय दूची जेहेतु आमकर गोटे टाइम टेबल मंडली कौन रखी डिकन कहली 12:05 बोली कहीदे मुझे भावुली 12टा अधे टे आदक को पड़ी था पुणी आ 15 मिनट लगे प्रभु वाक्य कहे आम ए समय समस्ते धैर्यर सहित अति स्थिर भाव में कौन कर प्रभु वाक्य जागृत शुणापी जा आ प्रभु दास आम लिमा भाई को मुझे अनुरोध करुच्ची ऑडिटर महाशय को आसे ठिया भी प्रभु वाक्य दे आमको उत्साहित करेंगे समस्त आम ताली मानते जोर से। पुनर्बार प्रभु दास को मंडली को धन्यवाद दिए तो सुंदर सुजोग दे अति संक्षिप्त भाव में प्रभुकर वाक्य ध्यान करवा समस्ते बाहर करूँ एफिसीओ पुस्तक सर्टकट रे कहूँ समस्त मन दे शुणे एफिसीओ पुस्तक साधु पावल गोटे बंदी रे थिबा समय माने जेल भितर थाई जेल माने गृह भितर गोटे घर भितर जेल रखा जाइतिला तांको घर रू बाहर को जाई पार नथिले किंतु सहित लोक मैंने आसी पारुथिले मिसी पारुथिले सेहीपरि समय रे एफिसीओ मंडली निकट को कलसियो फिलिपियस ये समस्त मंडली से पत्र लिखिथिले से जाहु आज मु कहबा को चाहे मूल विषय एफिसीओ मंडली रे ख्रीष्टीय विश्वासी मानकर स्थान विषय रे से अति गभीर भाव में लिखि अछंती। प्रथम विषय जदि आमने पढ़िबा 1 अध्याय रु 3 पद रु 2 रु आम मानकर पिता ईश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ अनुग्रह और शांति तुम मान प्रति हो आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ईश्वर और पिता धन्य होंतु से ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आम मान को समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करियछंती अर्थात आमे माने जेपरि ताहांक साक्षात रे पवित्र और अनिंदनीय हो एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आम मान को मनोनीत कले। सबुठारु मूल विषय प्रभु जीशु पिता परमेश्वर ये जगत सृष्टि हवा पूर्वर मनुष्य सृष्टि हवा पूर्वर आदम हवांकर सृष्टि पूर्वर से आम को ख्रीष्ट जीशु को ठारे मनोनीत करियछंती। 1 अध्याय रे अनेक विषय लिखा जायछि जहाँकि ताहांकर अनुग्रह द्वारा आमने पूर्वर निरूपित होइथिलु 7 पद लिखा जायछि सही प्रियतमंक ठारे ताहांक रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुर क्षमा प्राप्त ही अच्छो पूर्व काल से मान को निरूपण करते सही प्रियतमंक ठारे ताहांक पुत्रंक ठारे ख्रीष्ट जीशुंक ठारे जगतर पतन पूर्वर आमान को मनोनीत करी आकर्षण करी आह्वान करी ताहांकर रक्त द्वारा अपराध सबुर क्षमा से आमान को देई अछंती। केवल सेतिकी नहीं से कहउछंती 12 पदरे पूर्वर भरोसा करथुल जे आमे माने ईश्वरंकर गौरवर प्रशंसार कारण हो से आगु कहउछंती तुमे बुझी पारिबो नाही सेथिपाई मु कोन करूची तुम मानकर आंतरिक चक्षु प्रसन्न हेले ताहांकर प्रेमर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता केते तांकर प्रेम से विषय जे जानि पारो सेथिपाई मु तुम पई प्रार्थना करूची बोली कहउछंती। आ 2-4 पदरे कहउछंती मात्र एपरी अपराध रे मृत हेले हैं काकु से दया कले एपरी अपराध रे पाप रे मरी जाइथिबा लोक मान को आमान को परी हिनस्ता कदर्य लोक मान को से प्रेम करी से कोन करछंती से आमान को जो महाप्रेम रे प्रेम कले सेथि सकासे आम मान को ख्रीष्टंक सहित सजीव करियछंती अनुग्रह रे तो माने परित्राण पाइयछ पुणी ताहांक सहित आम मान को उत्थापित करी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आम को ताहांक सहित स्वर्ग रे उपवेशन कराई अछंती। हालेलुया। साधु पावल लिखुछंती हे एफिसीओ मंडली आज हे गुलमुंडा मंडली तुम माने जन्म हेबा आगुरु तुम बापा माँ जन्म हेबा आगुरु आउ सृष्टि करबा आगुरु आदम हवा को मध्य सृष्टि करबा आगुरु तुम मान को मु ख्रीष्ट जीशुंक ठारे मनोनीत करी कौन कली मोहर प्रियतम पुत्रंकर रक्त द्वारा तुम मानकर समस्त पाप अपराधर क्षमा तुम मान को दिया जाई अछि। पुणी कहउछंती 2:6 परमेश्वर कौन कहउछंती तुम्भ मानंकु ख्रीष्टंक सहित उत्थापन करी
କୋଉଠି ବସେଇଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବସେଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ଖାଲି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନେକ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହି 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 ସେ କହୁଛନ୍ତି 5 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମରେ ନିରୂପଣ କରି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଅପରାଧର ସବୁର କ୍ଷମା ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଅନିନ୍ଦନୀୟ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଓ ଯାଜକ ରାଜକୁଳ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହେତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ମାନେ କଣ କର? ହେ ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, 5:10 କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପରମେଶ୍ୱର ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ ତାହା ତୁମେ କଣ କର? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ? ବାପା ଛୋଟ ବେଳରୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ବଢିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? କଣ କଲେ ସେଠି ଖୁସିରେ ରହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ତ ନିଜେ କିଣି ନଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ 60,000ର ଆଇଫୋନ କିଣି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ 1 ଲାଖର ମାନେ ସେ କଣ ଦେଲେ? ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଲେ। କହୁଛି ଗୋଟେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, କାହିଁକି କଣ କଲେ ବାପା ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାପା କଣ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା? ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛ କି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ କି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବାପା ଯିଏକି ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲେ। କେତେଟା ପୁଅ ଥିଲା? ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କର ମହିମା, ଜୀବନ, ରକ୍ତ, ଜଳ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଖାଲି 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ? ପ୍ରଥମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଷୟ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଷୟ ହେଲା, ପାପୀର ମରଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ପାପୀ ଯେ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରି ବଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ? ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ହଜ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ, ପାପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଷୟ ହେଲା, ପାପୀର ମରଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ପାପୀ ଯେ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରି ବଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ। ପଢିବା ନାହିଁ। ଜିହିଜିକେଲ 33:11 ଲେଖାଯାଇଛି, 18:23 ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଯେପରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାରେ, ସେପରି ହୋମ ଓ ବଳିଦାନରେ କି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଏଇ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ସେତିକିରେ ରହିଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ବାଣୀ ତୁମେ କଣ କର? ଶ୍ରବଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15:22, ଯେପରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାରେ, ସେପରି କି କଣ? ହୋମ ବଳିଦାନରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, କଲୋସିୟ 3:20 ପଢନ୍ତୁ। 4 ମିନିଟ୍ ଅଛି। କଲୋସିୟ 3:20, ଶୀଘ୍ର। ହେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବହାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ପାପୀ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା,
ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। କୋଉ ବିଷୟରେ ସମାଦର କର? ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବହାର, ପୁଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରିବ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ? ପାପୀ ଯେ ପାପରୁ ଫେରି ବଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଲେ, ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଥିଲେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ଆଣିବି ବୋଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ନା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ସତ କୁହ, କାଳେ ନ କଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପାପୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥରେ ଫେରି ବଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାଳନ କଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ। ହାଲେଲୁୟା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଏବ୍ରୀ 13:16, ପରୋପକାର ଓ ଦାନ କରିବାର ପାଶର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ? 13:16ରେ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେ ସନ୍ତୋଷ? ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବାର ଅଛି, ପରୋପକାର, ଅନ୍ୟକୁ ଉପକାର କରିବା ଆଉ ଦାନ କରିବାର ଦେବା ବିଷୟରେ ପାଶର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯୋଉ 10ଟା ଚେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ପରମ ସନ୍ତୋଷ ହଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ହାତରେ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଏବ୍ରୀ 11:6, କ'ଣ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ, ସବୁ ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ସେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 5ଟି ବିଷୟ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପାପୀ ଯେ ଆପଣାକୁ ପଥରୁ ଫେରି ବଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଶୁଣିବା ହୋମବଳି ଠାରୁ, ମେଷ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଯେପରିକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା, ତାଠାରୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ କି, ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତେ କି? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଓ ସମାଦର କର। କେତେଟା ବିଷୟରେ? ସବୁ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ। ପରୋପକାର ଦାନ କରିବାର ପାଶର ନାହିଁ, ଏହିପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। এই 5ଟା ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା, ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା। ସେତେବେଳେ ବାପା ଖୁସି ହେବେ। ଖୁସି ହେଇକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର ତତେ କହ ବୋଲି ଖୁସିରେ କହିବେ। ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସଦା ପ୍ରଭୁକୁ ଯେପରି ଖୁସିରେ ରଖିବା। ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଲେ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଜୀବନ ଦେଲେ, ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଏତେ ଯେତେ ପାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କଲେ। ହୀନସ୍ତା କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁଳ କଲେ, ରାଜକୀୟ ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ନା ନାହିଁ? ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।